जय श्री गणेश बंधुगण आसंता काली पालित हेबाकु जाउछि पवित्र गणेश चतुर्थी बा गणेश पूजा एवं आपण मानंकु पवित्र गणेश पूजा उपलक्षे आमर एही चैनल वास्तु टिप्स ओडिया तरफरु हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन। बंधुगण गणेश पूजा गाँ ठारू आरंभ करिकी सहर पर्यंत छोट पिला मानंक ठारू आरंभ करिकी बुढ़ा पर्यंत समस्ते एही पूजा को पालन करती। जेहेतु समस्ते एही पूजा को पालन करती तेबे सेथिपाई आम मानंकर मध्य जानिबा भी दरकार जे भगवान गणेशंकु अधिक खुशी केमिति कराई हेबो, अधिक प्रसन्न किपरि कराई हेबो। तेबे बंधुगण भगवान गणेशंकु खुशी कराइबा बहुत सहज, प्रसन्न कराइबा बहुत सहज। मात्र एही 6टी उपाय रे आपण माने भगवान श्री गणेशंकु प्रसन्न कराई परिबे बा खुशी आपण कराई परिबे। तेबे बंधुगण आसंतु जानिबा एही वीडियो माध्यम रे केउ 6 प्रकार रे आपण माने भगवान श्री गणेशंकु अति सहजरे आपण माने प्रसन्न करि परिबे। बंधुगण आपण माने एही गोटिए कथा जानि रखंतु जे जदि आपण माने भगवान श्री गणेशंकु प्रसन्न करि देउछंती तेबे तांको सह आपे आपे माता लक्ष्मी मध्य आपणको गृहकु टाणी होई आसंती। जदि श्री गणेशंकर आशीर्वाद आपणको ऊपर रहिला ताहेले आपणको माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद मध्य फ्री भावरे मिलिबो। तेणु भगवान श्री गणेशंकु निहाती रूप से आपण प्रसन्न करने दरकार, जहाँ पाई आपणकर घरे सबुबले सुख एवं समृद्धिर वास हेबो। जेपरी महादेव को संतुष्ट करवाटा बहुत सहज, माता पार्वती को संतुष्ट करवा बहुत सहज, आउ ठीक सही भली प्रभु श्री गणेश को मध्य प्रसन्न करवाटा बहुत सहज। भगवान श्री गणेश केवल भक्तंकर भक्ति को ही देखि थांती। से तांकु केते भक्ति करुछि, केते सम्मान करुछि सेईटा को भगवान श्री गणेश देखि थांती। जीए जेउ भली भावरे भक्ति करे, जेते मात्रारे भक्ति करे भगवान गणेश सही अनुसारे सेतिकी शीघ्र ताहा कथा शुणी थांती, आउ मध्य सेतिकी शीघ्र ताहार कल्याण करि थांती। तेबे बंधुगण एबे आसंतु जानिबा केउ सहज उपाय गुड़िकरे आपण भगवान गणेशंकु प्रसन्न करि परिबे। जेउ माने भगवान श्री गणेशंकु प्रसन्न करिबा पई चाहुछंती कौनसी प्रकारर विशेष लाभ पई सेमाने कौन करिवे ना आपण माने कौनसी प्रकारर एक गणेश मंदिर को जातु, नचेत प्रभु श्री गणेशंकर प्रतिमा जेतेबेले पूजा हुए तेणु जेबे बुधवार होइथिबो सेही जेउ समय मध्यरे आपण बुधवार दिन जाइकी भगवान श्री गणेशंकर विशेष रूप से पूजा कले आपणको विशेष फल मध्य प्राप्ति होइथाए। भगवान गणेशंकु पूजा करिवार श्रेष्ठ बार हेउची बुधवार। देखंतु बंधुगण प्रभु श्री गणेश हेउछंती विघ्न विनाशक, विघ्न हर्ता। तेणु आपण माने जदि बुधवार दिन कौनसी प्रकारर विशेष मनस्कामना नेइकी आपण माने भगवान श्री गणेशंकर पूजा करिवे ताहेले आपणकर समस्त विघ्न को हरण करिनेबे भगवान गणेश। भगवान गणेश प्रसन्न हेले खाली से जे निजे आसंती ताहा नुह, तांको सहित किए किए आसंती ना तांकर दुई पत्नी आसंती रिद्धि आउ सिद्धि, एवं तांको सहित आउ मध्य किए आसंती ना तांकर दुई पुत्र शुभ एवं लाभ। ता माने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित प्रभु श्री गणेश आपणकर गृह को आसिबे। तेबे जाई आपण चिंता करंतु जे आपणकर केते प्रकारर सुफल हेबो। तेबे बंधुगण भगवान श्री गणेशंकु खुशी कराइबा पई प्रथम जिनिसटी बा वस्तुटी हेला आपण माने भगवान श्री गणेशंकु दुब अर्पण करंतु। जेतेबेले आपण माने दुब अर्पण करिवे बहुत लोक माने मध्य एही भूलटी को करिथांती। जेतेबेले आपण दुब अर्पण करूछंती सेतेबेले आपण देखिबे जे सेही दुबरे मिनिमम 3टी किंबा 5टी पत्र थिबा आवश्यक। आउ सेही दुब को आपण माने पूरा भल भावरे धुई धाइकी भल भावरे संग्रह करिकी सेही दुब को नहीं आपण भगवान श्री गणेशंकु चढ़ाइबे। तेबे केवल गोटे दुब आपण चढ़ाइबे नहीं, दुब को कौन करिवे ना प्रथमे आपण दुब को आनिबे, आपण 7टी दुब आनिबे, ताकू गोटे लाल रंगर सूतारे बांधिबे। एहीपरि भावरे आपण 7टी दुब बा 7 केरा दुब आपण भगवान श्री गणेशंकु अर्पण करिवे। आउ जदि आपणक पक्षे संभव होई पारे आउ आपण जदि चाहुछंती तेबे आपण भगवान श्री गणेशंकु 108टी दुब केरा मध्य अर्पण करि परिबे। तेबे आपण माने जेते अधिक दुब अर्पण करिवे आपण मानक पई ताहा सेते भल हेबो। जेते बेले भी दुब आपण माने प्रभु श्री गणेशंकु अर्पण करिवे
ସେଇଟି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ହିଁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଦୁବକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଚରଣ ପାଖରେ ହିଁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେହି ଦୁବକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେ କେବଳ ବୁଧବାର ଦିନ ହିଁ ଦୁବ ଘାସ ଅର୍ପଣ କରିବେ ବା ଦୁବକେରା ଅର୍ପଣ କରିବେ କେବଳ ତାହା ନୁହଁ। ଯଦି ଗଣେଶ ପୂଜା ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଦୁବ ଘାସକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ବହୁତ ଶୁଭ ହେବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଃସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇଁ ମନ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଜନା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ମନୋକାମନାଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପୂରଣ ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ଟିକେ ଟିକେରେ ହିଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲସ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଟିକେ ଟିକେ କିଛି ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମେ ଚାକିରିଟା ପାଇନଥାନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ପାଇଁ ହିଁ ଆମର ଏକ୍ଜାମରେ ଆମେ ପାସ୍ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆମେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଏହି ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ବହୁତ ଶୁଭ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କୁବେର ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସେହିଭଳି ରୂପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଦକ ପ୍ରିୟ ଗଣେଶ, ତେଣୁ ଗଣେଶ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଲଡ଼ୁକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଲଡ଼ୁ ଖାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ସନ୍ତାନହୀନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରେ ସଫଳତା ଚାହୁଁଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭଲ ମନଲାଖି ଚାକିରିଟିଏ ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଧନର ସମସ୍ୟା ଥାଉ, ସେହି ମନୋକାମନାକୁ ଆପଣ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହେବ। ତେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉପାୟ ହେବ, ଯଦି ଆପଣ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ 108 ନେଇପାରିବେ, ମାନେ 1ରୁ ଅଧିକ ଆପଣମାନେ ଲଡ଼ୁ 3, 5, 7 ଏହିପରି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ଲଡ଼ୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଏକ ଜିନିଷ ହେଲା କଦଳୀ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, ପାଚିଲା କଦଳୀ ବି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ କଦଳୀ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। 3, 5, 7 ଏହି ପ୍ରକାରର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ କଦଳୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ କଦଳୀ ଅର୍ପଣ କରେଇବେ, ସେହି କଦଳୀ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇ ସାରିବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଛୋଟ ବାଳକମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି କଦଳୀକୁ ବାଣ୍ଟିଦେବେ। ତା ପରଟି ହେଲା ଘିଅ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘିଅ ଅତି ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ, ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଘିଅର ଏକ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ, ଘିଅ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ପୂଜା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୁଆ ଘିଅ ଦାନ କରନ୍ତୁ ବା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଶୁଭ ହେବ, ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତାପର ଜିନିଷଟି ହେଲା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସିନ୍ଦୁର। ଗଣେଶଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ ମନସ୍କାମନା ନେଇ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ସେତିକି ପଇସା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ସୁବିଧା ବାଟ ହେଲା, ସବୁଠାରୁ ସୁବିଧା ଉପାୟଟି ହେଲା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସିନ୍ଦୁର। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସିନ୍ଦୁର ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ବା ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ସିନ୍ଦୁର ତାଙ୍କର ପାଦ ପାଖକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥାଏ ବା ପ୍ରତିମା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ସେହି ସିନ୍ଦୁରଟିକୁ ଆପଣ ଆଣିକରି ନିଜ ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ବା ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଣି ଆପଣ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାଇତିକି ରଖନ୍ତୁ।
ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଯେଉଁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ସେହି ସିନ୍ଦୁରଟିକୁ ଆପଣ ଲଗେଇକି ଯିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ବହୁତ ଶୁଭ ହେବ। ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କାମରେ ବି ଆପଣ ଯିବେ ସେହି କାମ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ହେବ। ଏହା ପରଟି ହେଲା ଶମୀପତ୍ର। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶମୀପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଶମୀ ଗଛର ଡାଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବିଶେଷ ମନସ୍କାମନା ନେଇକି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଶମୀପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶମୀ ଗଛ ଏକ ଏପରି ଗଛ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଗଣେଶ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ବା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଶମୀ ଗଛର ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଶମୀ ଗଛର ଡାଳ ପତ୍ର ଏହି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାପର ଜିନିଷଟି ହେଲା ଚାଉଳ, ଅକ୍ଷତ। ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବିଶେଷ ମନସ୍କାମନା ନେଇକି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାହା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଉ, ଯଦି ଅକ୍ଷତ ଟିକିଏ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷତ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳକୁ କେବେ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଦେବେ ତାହା ସେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିତ ପ୍ରକାରରେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟା ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଖଣ୍ଡିତ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ହୋଇଥିବ ତାହା ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା କିଛି ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନହୀନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ ଯଦି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେବେ କିପରି ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଉପାୟ କହୁଛି, ସେହି ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଉପାୟଟି ହେଲା 5ଟି ଗୁଡ଼ ଆପଣମାନେ ନେବେ, ଆଉ ଗୁଡ଼ ନେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତା ସହିତ ସେହି ସମାନ ପରିମାଣର ଯଦି 5 ଗୁଲା ଗୁଡ଼ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ 5 କେରା ମଧ୍ୟ ଦୁବ ନେବେ। ଯଦି 7 ଗୁଲା ଗୁଡ଼ ନେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 7 କେରା ଦୁବ ନେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ନେଇକି ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗଣେଶ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ହେଉଥିବ, ଗଣେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ, ଗଣେଶ ପୂଜା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସେହିଦିନ ବୁଧବାର ହୋଇଥିବ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷକୁ ଭରିଦେବେ ବା ପୁତ୍ରଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିକାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦେବେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା କାଲି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।